our class is, yesterday I taught you tomorrow positive, negative sentences, right? Now I am going to teach you tomorrow questions. How to arrange a question in tomorrow form. Okay, right. So, board is clear? Okay. Tomorrow. Tomorrow form. Question formation. Question ఎలా arrange చేయాలి tomorrow form లో. So let me explain you. First you have to use will to arrange a question, guys. What you have to arrange? Will. Write everyone in your notes now. Will you have to write down. Then arrange subject. Write down subject. Then arrange verb 1. Okay. Then arrange proper object. Proper object means which suits to the verb. Okay. Then arrange time word. Time word should be tomorrow. Tomorrow form time word. Tomorrow means future time ni cheppe time word ni arrange cheyandi. Did you write all this? Means did you write the sequence? I repeat it. You have to check your notes. Will place, subject place, verb 1 place, object place, time word. Okay. Now let me arrange a question, guys. All subjects are applicable here. So I am arranging a sentence along with the sequence. Sequence prakarame arrange chestunnanu. Okay. Listen first. After that you have to arrange when I tell you to arrange. First vinandi ippudu. Next you have to arrange by your own. Okay. So will Ramu join to class ఎప్పుడు tomorrow. Will Ramu join to class tomorrow? రాము రేపు క్లాస్కి జాయిన్ అవుతాడా? దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్, గైస్. జస్ట్ లిజన్ ఎవ్రీవన్. హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ సీక్వెన్స్ టు యూ. మీన్స్ ఈజీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆన్సర్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షఫల్ దీస్ టూ. మీన్స్ subject place will place subject. These two you have to shuffle. Okay. So Ramu is having it first and Will is going to second place. Remaining part is as it is. This is the positive sentence. So we have to say yes before this. Okay. Then if you say won't instead of will, that's a negative. So we have to say no. Who's it? Ramu. Ramu won't join to class tomorrow. This is negative sentence. Okay. Whatever the subject you are saying here, that subject should be repeat in positive, negative answers. క్వశ్చన్లో ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉందో ఆ సబ్జెక్టే పాజిటివ్, నెగిటివ్లో కూడా రావాలి. ఓకే గైస్, గాట్ ఇట్? ఓన్లీ వెనెవర్ యూ యూజ్ యూ సబ్జెక్ట్. సి హియర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విత్ యూ సబ్జెక్ట్. విల్ యూ జాయిన్, నువ్వు జాయిన్ అవుతావా రేపు క్లాస్కి? నువ్వు అవుతావా అన్నప్పుడు నేను అవుతాను, నేను కాను అనాలి. కాబట్టి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఐ విల్ జాయిన్, ఐ ఓంట్ జాయిన్ అని అంటాము. రిమైనింగ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ యూ సబ్జెక్ట్తో కాకుండా క్వశ్చన్ మిగతా ఏ సబ్జెక్ట్తో వచ్చినా కూడా అదే సబ్జెక్టు పాజిటివ్లో, నెగిటివ్లో రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? Have you any doubts, anyone? Please unmute your device and ask me. If you don't have any doubt, write the sequence first and arrange question according to the sequence and arrange positive, negative answers and tell me. Means arrange a single question. ఒక క్వశ్చన్ అరేంజ్ చేయండి, పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ రాసేయండి, నాకు చెప్పండి. ఓకే, బట్ డోంట్ బ్రేక్ ది సెంటెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్. And don't copy my verb form. Join is my verb form. So don't. Yeah, ma'am. Good evening, madam. Yes, ma'am. Good evening. Okay, madam. చెప్తున్నా. Will Sita go to school tomorrow? Yes. Yes.
Sita, I will go to school tomorrow. నో మేడం సీత తర్వాత మళ్ళీ అయ్యా సీతానా? మీరు క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు? విల్ సీత అన్నారు కదా. అవును మేడం. సీత వెళ్తుంది అనాలంటే ఇప్పుడు ఏమనాలి ఇక్కడ? సీత ఇల్. ఐ తీసేయండి. సీత విల్. చెప్పాలి మేడం. ఐ సీత అన్నారు. ఐ సీత అంటున్నారు కదా. ఎస్ సీత. ఎస్ సీత కరెక్ట్. చెప్పండి ఇప్పుడు. సీత will go to school tomorrow. కరెక్ట్. Yes. No, Sita won't go to school tomorrow. కరెక్ట్ మేడం. కరెక్ట్. అరేంజ్ లైక్ దిట్ ఓన్లీ. ఎస్ మేడం. షమీ మేడం, అరేంజ్ విత్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ విత్ అనదర్ వర్బ్ ఫామ్. వేరే సబ్జెక్టు వేరే వర్బ్ తీసుకుని అరేంజ్ చేయండి ఇప్పుడు. రైట్. గుడ్ మేడం. నెక్స్ట్ గైస్. నెక్స్ట్ ఎనీవన్? Ma'am, tell me. మేడం టెల్ మీ మ్యామ్. Okay, ma'am. Okay. Will Jyoti going to Hyderabad? నవనీత మేడం, ఇక్కడ ఇంగ్ ఫామ్ ఎక్కడన్నా కనబడుతుందా మీకు? ఇంగ్ ఎక్కడైనా ఉందా? అందుకే సీక్వెన్స్ అరేంజ్ చేయండి, సీక్వెన్స్ ప్రకారమే చెయ్యండి అంటున్నాను నేను. ఇంగ్ ఫామ్ అనేది టుమారో ఫామ్లో ఉండదు మేడం. ఇంగ్ తీసేసి చెప్పండి ఇప్పుడు మీ సెంటెన్స్ కరెక్ట్. Will Jyoti go to Hyderabad? టైం వర్డ్ టుమారో. Yes, Jyoti will go to Hyderabad. మేడం మీరు టైం వర్డ్ మిస్ అవుతున్నారు. ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ వీకా, నెక్స్ట్ మంతా, టుమారోనా? టైం వర్డ్ చెప్పట్లేదు చూడండి. Next month. మీరు సీక్వెన్స్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్ నవనీత మేడం. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ రాసుకుంటే మిస్టేక్ ఉండదు. Okay, madam. Will Jyoti go to Hyderabad next month? Yes, Jyoti will go to Hyderabad next month. Correct. No, Jyoti won't go to Hyderabad next month. Correct, madam. Good. అలాగే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ వర్బ్ ఫామ్ ఏదైనా అరేంజ్ చేయండి. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ సెకండ్ రౌండ్. ఓకే, అందరూ చెప్పాక మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని పిలుస్తాను. రైట్ గైస్, నెక్స్ట్ ఎనీవన్? yes sir. Sir. Madam. Yes sir. Will Naresh learn to English tomorrow? టూ తీసేయండి సార్. Okay madam. Yes, Naresh will learn English tomorrow. Yes, correct. No, Naresh won't learn to English tomorrow. మళ్ళీ మీరు టూ చెప్తున్నారు. Okay madam. No, Naresh won't learn English tomorrow. Correct sir, correct. Question positive, negative, correct sir. Good. Arrange one more question and answer sir. I will ask you later. Yes madam. Yes sir. Next guys, next anyone please. Madam, I am Archana madam. Yes madam, Archana madam, tell me. Will Meena go to movie next week? Yes, Meena will go to movie next week. No, Meena won't go to movie next week. అంతేనా మేడం? ఎస్ కరెక్ట్ మేడం. అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ అరేంజ్ చేయండి అర్చన మేడం. మేడం ఒకరు మాట్లాడేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తే నాయిస్ వినబడుతుంది. సో డోంట్ అన్మ్యూట్ ఎనీ వన్. ఒకళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకళ్ళు. అర్చన మేడం, మ్యూట్ యువర్ డివైస్ నా. మేడం అందరూ అన్మ్యూట్ చేశారు. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ డివైజెస్. ఎస్ ఎస్ మ్యామ్, చెప్పండి. Will you go to my village tomorrow? మేడం. Yes, I will go to my village tomorrow. మేడం, నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాక కరెక్ట్ అన్నాక ఇంకో సెంటెన్స్ చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి.
Will you go to my village tomorrow? విల్ యూ గో టు మై ఎందుకు తీసేయండి మై ఎక్కడ Okay, madam. ఆన్సర్స్ లో కూడా తీసేయండి Yes, question, madam. మై అనేది ఆన్సర్ లో కూడా Okay, madam. తీసేయండి ఇప్పుడు చెప్పండి Will go to village tomorrow. మళ్ళీ మీరు Will ఇక్కడ you go to tomorrow? కరెక్ట్ Yes, question, madam. క్వశ్చన్ కాదు అది Yes, సెంటెన్స్ I will ఆన్సర్ go to village tomorrow. Yes, I will go to village tomorrow. No, I won't go to village tomorrow. ఎస్ కరెక్ట్ మేడం ఇంకో క్వశ్చన్ అరేంజ్ చేయండి మీ సెంటెన్స్ స్పీడప్ చేయండి ఫాస్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఓకే Okay, okay, madam. ఓకే రైట్ మ్యూట్ యువర్ డివైస్ మేడం మేడం ఎస్ మేడం మేడం అనిత చెప్తున్నా మేడం మేడం చెప్పండి విల్ రాజు గో టు టెంపుల్ టుమారో ఎస్ రాజు విల్ గో టు టెంపుల్ టుమారో కరెక్ట్ నో రాజు వాంట్ గో టు టెంపుల్ టుమారో ఎస్ ఇట్స్ ఓంట్ మేడం ఓంట్ ఓ అని పలకండి వాంట్ కాదు ఓంట్ అని పలకండి అంతే కరెక్ట్ మేడం Won't. అనిత మేడం మీ సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ అరేంజ్ లైక్ దిట్ ఓన్లీ విత్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ ఫామ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అరేంజ్ చేసి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ రాసేయండి సరే మేడం ఓకే మేడం ఓకే మ్యూట్ యువర్ డివైస్ అనిత మేడం Madam, ఎస్ మేడం ప్రభావతి మేడం madam. Will they scold to others tomorrow? ఓకే Yes, they will scold to others tomorrow. No, they won't scold to others tomorrow. ఎస్ కరెక్ట్ మేడం ఓకే ప్రభావతి మేడం Yes. ఈ క్వశ్చన్ మీనింగ్ చెప్తారా నాకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు స్కోల్డ్ అంటే ఏంటి మేడం? అది ఏమంటారు? తిట్టడమా? తిట్టడమే ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం సెంటెన్స్ అంటే నేను ఏమంటున్నా, రేపు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని తిడతారు అనే కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓకే కరెక్ట్ మేడం తిడతారా అంటే తిడతారు తిట్టరు అని చెప్పారు కరెక్ట్ గుడ్ ఓకే అరేంజ్ విత్ అనదర్ madam, సబ్జెక్ట్ అండ్ అనదర్ వర్బ్ మేడం ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఇంకొక వర్బ్ తో కూడా చేయండి నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే Okay. మేడం యూ యూజ్డ్ డిఫరెంట్ వర్బ్ ఫామ్ అంటే కొంచెం వెరైటీగా ఉండే వర్బ్ ఫామ్ యూజ్ చేశారు కదా గుడ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా అలా Okay, madam. చేయాలని ఎస్ ఓకే మేడం గుడ్ మ్యూట్ యువర్ డివైస్ ప్రభావతి మేడం Okay, నెక్స్ట్ madam. గైస్ నెక్స్ట్ all of you say the sentences all are said yes madam Madam, madam will Nani play in the park tomorrow? Yes, Nani will play in the park tomorrow. yes ma'am No, Nani won't play in the park tomorrow. correct madam ప్రేమలత madam correct arrange like that only one more question but madam మీరు చెప్పేది కరెక్టే కానీ Will Raju come tomorrow? మేడం Will Raju come tomorrow? రాజు Yes, Raju will wait come tomorrow. రాజు కమ్ అన్నారు ఎక్కడికి అనేది చెప్పడం లేదు ఆబ్జెక్ట్ అనేది మీరు అరేంజ్ చేయడం లేదు ఒకసారి చూడండి విల్ రాజు కమ్ ఆబ్జెక్ట్ మిస్ అవుతున్నారు ఎక్కడికి టు స్కూల్ టుమారో ఇప్పుడు చెప్పండి Will Raju come కమ్ టు school స్కూల్ tomorrow? Yes, Raju will come school tomorrow. ఎస్ No, Raju won't come to school tomorrow. ఎస్ మేడం కరెక్ట్ ఓకే మేడం ప్రేమలత మేడం యు ఆర్ సేయింగ్ సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ ఎందుకు మరి తడబడుతున్నారు సే ఫాస్ట్ మేడం ఫాస్ట్గా చెప్పేయండి కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు కదా ఇంకా ఆలోచించకండి ఓకే గుడ్ మేడం అరేంజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ అది మీకోసం కాదు వేరే వాళ్ళని అడగడానికి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఓకే మ్యూట్ యువర్ డివైస్ మేడం నెక్స్ట్ ఎనీ వన్ గైస్ ఆల్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ మేడం యాదమ్మ మేడం యూ డింట్ సే సెంటెన్స్ బుషీరా మేడం చెప్పలేదు సెంటెన్సెస్
Unmute and tell me. Anyone? Okay, madam. Yes, Madam. ma'am. Madam. Hmm. Madam. Yes, Will madam. Vani come my house tomorrow? Hmm. Will Vani come my house tomorrow? Hmm. Yes, madam. Hmm. Yes. Yes, Vani will come my house tomorrow. Hmm. No, will Vani come my house tomorrow? నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి ఒకసారి. నో No, want. సబ్జెక్ట్ No, want. లేదు, సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి No. కదా. అర్థమవుతుందా మేడం? No, will want. ఇక్కడ No, will want, madam. మీరు ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమడిగారు? సబ్జెక్ట్ Will Vani come my house వాణి, tomorrow? వాణి కదా. ఇక్కడ వాణి విల్, Ah. వాణి Want Vani. ఓంట్. No, want Vani. కాదు కాదు, వాణి ఓంట్, వాణి ఓంట్. మీరు రివర్స్ Vani చెప్తున్నారు. won't. ఆ Okay, madam. ఎస్, వాణి ఓంట్. Vani won't ఓంట్ కమ్ టు come my house tomorrow. మేడం కమ్ Come my టు house మై tomorrow. హౌస్ అనండి. టూ అని పెట్టండి అక్కడ. టు మై హౌస్. చెప్పాను మేడం, ఫస్ట్ కార్డ్ తీసాను మేడం నేను. రైట్ రాంగ్ అని. ఉండాలి అది, ఎందుకంటే ప్లేస్ కి ముందు టూ యూజ్ చేయాలి కదా. కాబట్టి Yes, madam. ఎస్ మేడం, కరెక్ట్. మేడం నేను మిమ్మల్ని నేమ్ మార్చండి మేడం అంటున్నా, మీరు మార్చడం లేదు. మార్చుతాను మేడం, కంపల్సరీ రేపటి వరకు మార్చుతాను మేడం. ఓకే, Okay, madam. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం. ఓకే, రైట్. Okay, madam. నెక్స్ట్ బుషీరా మేడం ప్లీజ్. యాదమ్మ మేడం, యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ డివైస్. బుషీరా మేడం ఒకసారి టచ్ చేయండి స్క్రీన్ని. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మేడం, ఫస్ట్ అన్మ్యూట్ అని ఉంటుంది చూడండి. టచ్ చేస్తేనే వస్తుంది మేడం. అర్చన మేడం, మ్యూట్ యువర్ డివైస్. బుషీరా మేడం. ఎస్ మేడం, నేను బుషీరా మేడం, నేను ఒకటి ఇచ్చాను చూడండి, మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను చూడండి, ఫాలో చేయండి దాన్ని. ఓకే చేయండి. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను కదా. మళ్ళీ ఇస్తున్నా చూడండి. నో, ఓకే, రైట్. మేడం డివైస్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ సో. నౌ షమీమ్ మేడం అండ్ వెంకట్ సార్. ఓకే మేడం. వెంకట్ సార్. Shamim madam, ask a question to Venkat sir. Venkat sir, now say positive negative answers. What madam is going to ask you? Madam ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, మీరు పాజిటివ్ నెగటివ్ ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఓకే మేడం, షూర్. రైట్. సార్ వినండి మేడం. విల్ వి గో టు మ్యారేజ్ నెక్స్ట్ వీక్? Will we go to మ్యారేజ్ నెక్స్ట్ Marriage. వీక్? yes, we will go to marriage next week. ఓకే ఓకే, No, నెక్స్ట్ we చెప్పండి. don't. We won't go to marriage next week. కరెక్ట్ సార్, గుడ్ గుడ్. Now your turn Venkat sir. sir. Ask a question to Shamim madam. My madam? Yes sir. Myself? Yeah. Okay. Madam, listen. Shamim teacher. ఓకే 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 ఓకే. Question for you. Will Ramu send money next Sunday? సెండ్. Will Ramu send money next Sunday? విల్ రాము సెండ్ నెక్స్ట్ సండేనా సార్? మేడం. Yeah, madam. సరే సార్. ఎస్, రాము సెండ్ రాము మనీ నెక్స్ట్ సండే. రాము will ఎస్. send. Will madam. You forget will madam. ఓకే ఓకే, ఇంకోసారి చెప్తా. ఎస్, రాము విల్ మనీ నెక్స్ట్ సండే. నో విల్ వోంట్ No. మనీ నెక్స్ట్ సండే. మేడం మీరు క్వశ్చన్ Madam, you రాసుకున్నారా? forget verb V1. మేడం Verb missed. మీరు క్వశ్చన్ రాసుకున్నారా? ఇలా విల్ రాము సెండ్ ఓకే ఓకే Money. మేడం, లాస్ట్ ఒక్క నిమిషం. ఇలా అరేంజ్ చేసుకోండి. ఇలా రాము ఇల్, రాము won't. Will Ramu send? Ramu will send, Ramu won't send.
అర్థమైందా మేడం? అంటే అయింది మేడం, నేను రాసుకోలేదు, తొందర చెప్పేసి. నో ప్రాబ్లం మేడం, రాసుకోకుండానే చెప్పాలి. మనం ఎప్పుడు బుక్ పట్టుకొని తిరుగుతామా ఏంటి? ట్రై ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. ఓకే. రాము విల్ సెండ్, రాము ఓంట్ సెండ్. ఏది చెప్తున్నారో Okay, అది చూడండి. రాము విల్ సెండ్, రాము ఓంట్ సెండ్. మనీ నెక్స్ట్ వీక్, మనీ నెక్స్ట్ వీక్. వెంకట్ సార్ ఫైనాన్షియల్గా బాగా కొంచెం ఊకే మనీ గురించే చెప్తుంటారు. మా బిజినెస్ జర ఫైనాన్స్ బాగా చూపిస్తుంది మేడం. అదే సార్, అందుకే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఫైనాన్స్ నుంచి పక్కకి వెళ్ళడం లేదు కదా. ఓకే మేడం. ఓకే రైట్ గైస్. సో దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ టుమారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డూ రోల్ ప్లే. రేపు నేను మీకు రోల్ ప్లే ఇస్తాను. ఇప్పుడు సార్ ఉన్న మేడం ఎలా అడిగారో సో అలాగే వేరే వాళ్ళు అడుగుతారు మిమ్మల్ని, మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను శివకుమార్ సార్ని అడుగుతాను, సార్ ఆన్సర్స్ చెప్తారు. ఓకే సార్? yes మేడం. ఓకే సార్, విల్ యూ జాయిన్ టు క్లాస్ టుమారో? సార్ యు ఆర్ మ్యూటెడ్. yes madam. సార్ Yes, I will. Madam, once again. will you join to class tomorrow? Yes, I will join to tomorrow. Join to class tomorrow. Yes, madam. Negative. No, I won't join to class tomorrow. Yes sir. Sir, ఇక్కడే ఉంది సార్ క్వశ్చన్. నోట్స్ రాసుకున్నాను మేడం నేను కూడా. అదే అర్థమైంది. అదే ఒకసారి అసలు మీరు గమనిస్తున్నారా లేదా అని చెప్తే మీరు అసలు ఇది చూడడం లేదు, ఓన్గా చెప్పేస్తున్నారు. గుడ్. ఓకే, కీప్ ఇట్ అప్ సార్. రైట్. ఓకే మేడం. Guys, have you any doubts? Anyone, please ask me. Tomorrow everyone, means your homework is arrange like this. 4 questions. Choose any 4 subjects. 4 subjects choose చేసుకొని 4 questions arrange చేయండి. 4 subjects. And 4 questions answers also you have to arrange. 4 questions కి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ కూడా అరేంజ్ చేసి రికార్డ్ చేసి పెట్టండి. ఓకే. And tomorrow we do this only. This one, role play. How I asked just now to sir, like that. All of you mute your devices please. Anita madam, Prabhavati madam, please mute. Yes. Okay guys, any one of you have any doubt, unmute and ask me now. If you don't have doubt, arrange 4 questions, write positive negative answers, then record. ఫస్ట్ అరేంజ్ చేసిన తర్వాతనే మీరు రికార్డ్ చేయాలి. మరి అరేంజ్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద సీక్వెన్స్. మనము సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ రాసుకోవాలి. తర్వాత మనకు అలవాటు అయిపోతుంది గైస్. దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ రైట్ ద సీక్వెన్స్ అండ్ అరేంజ్ క్వశ్చన్స్ 4 అండ్ రైట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆన్సర్స్, దెన్ రికార్డ్. అంటే 4 క్వశ్చన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ కావాలి నాకు విత్ డిఫరెంట్ వర్బ్ ఫార్మ్స్. డోంట్ రిపీట్ ద వర్బ్ ఫార్మ్, ఆల్రెడీ యూ యూజ్డ్ వన్స్ ఇన్ యువర్ సెంటెన్స్. ఓకే. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఎనీవన్? No? No Okay. doubts. So that's it for today's our class guys. I'll meet you next class.